ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು 2 ಶಾಖೆಯ ಸಾಧಕರ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. Now I request all the dignitaries of Udupi division to come to the dais. SDM sir, welcome to SDM sir, Shri Ganapati Bhatt sir, Marketing Manager sir, MS Durgaram Shene, Reinvestment Manager Balaji sir, BDPS Manager Rakesh sir, Product Manager Som Sundar sir, our Senior Branch Manager Suklal sir, welcome to you all sir. Please be seated sir. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ನಾನು ನಮ್ಮ ಗೆಸ್ಟನ್ನು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಶ್ರೀ ಸುಕ್ಲಾಲ್ ಸರ್ಗೆ. Good morning all. Most respected Senior Divisional Manager G.N. Bhatt sir, our Marketing Manager Sri Biju Joseph sir, Manager Sales Sri Durgaram Shanai sir, and our officials from Divisional Office Sri Somsundara PDD's Manager Rakesh sir and Balaji sir, and our special guests, senior agents, and our retired staffs, and our beloved staff members and agents. We are gathered here for a celebration, Sadhagara Samavesha program. We did an extraordinary performance in the month of December and January. From December 1st to January 20th, we completed 1,587 policies, which comes around 19.59% of our annual budget in NOP. Our branch has a glorious past. Our branch was inaugurated by the then chairman, Sri T.A. Pai sir, on 1st of September 1974. That was a honor. No other branch may inaugurated by chairman. Since its inception, we are maintaining its glory. This time, through Sadhagara Samavesha, we did one great thing. That Sadhagara Samavesha program was actually a brainchild of our senior branch manager, Sri Bhatt sir. With his innovative marketing ideas, he is helping our division going in heights. I welcome our Senior Divisional Manager Bhatt sir to this function. Next, I welcome our respected Marketing Manager Biju Joseph sir this occasion. Sir, Manoj sir will give one bouquet to our... Welcome to you sir to the meeting. Next, our Marketing Manager Sri Biju Joseph sir is always with us. He is always taking care of our branch. I request Rajesh Kumar Hegde sir to hand over the bouquet to MM.
Next, I welcome our Durga Ramshanai sir, MS. I request Development Officer Devanand to hand over a book. This is Balaji sir. I request Madam Sujata Prakash, Development Officer, to welcome him with the book. Balaji. Next, our BDDS manager, Rakesh sir. I request Nagaraj, Development Officer Nagaraj, to welcome BDBS manager with the book. Next, our I request Madam Lata, Development Officer Lata, to welcome Product Manager Sundar sir. Our special guests are here, our senior agents, those who are completed 40 year and more services. Some are there and some of them can't attend the function because of their some personal issues. On behalf of the entire team, I salute our senior agents and extend a warm welcome to this function. Our retired marketing officials and retired employees are there. I also welcome to this function. Their inspiration is more important for us. We are remembering always our stalwarts. And finally, our beloved agents and staff who are assembled here. For formality, I extend a warm welcome to them. Thank you all. Now it's time to light the lamp. ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ಬೆಳಕಿನೆಡೆಗೆ, ಅಂಧಕಾರದಿಂದ ಜ್ಞಾನದೆಡೆಗೆ. The divine spirit should spread our function. So this is the time to light the lamp. Now I request all the dignitaries on the dais to come to light the lamp. Our development officers, CLIS, and senior agents above 40 years service, agents with above 40 years service, our officers of our branch, Kishore Kumar sir, Rekha madam, our previous manager R.K. Hegde sir also is there with us. Welcome to you, sir. Direct agents, Nirmala can come. Our top agents, Sujata Shetty, Purneshwari Adappa. Asato ma Sadgamaya Tamaso ma Jyotirgamaya Mrutyorma Amritangamaya. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Asato ma
सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय ओम शांति शांति ಶಾಂತಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ LIC ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿ ಎಂದು ನಾವೀಗ ಒಂದು ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿದ್ದೇವೆ. ದೀಪ ನಮ್ಮ ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸುತ್ತಾ, ನಮಗೆ ನಮ್ಮ LICಯೇ ದೇವರು. ನಾವು LICಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಿಗಮಗೀತೆಯೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ನಿಗಮಗೀತೆಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಗಮಗೀತೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೆ. ಯೋಗಕ್ಷೇಮಂ ವಹಾಮ್ಯಹಂ आओ प्यारे साथ हमारे जन सेवा हित सांसकारे जन सेवा हित सांसकारे सम्यक संचय और निवेशन जन जन का ही हित संवर्धन निगम नीति का उच्च लक्ष्य है व्यक्ति और परिवार होता लोकहितैषी सेवा दीक्षा जनमन प्रेरित सतत सुरक्षा योगक्षेम ही परम ध्येय है निगम हमारा प्रिय संस्थान उठो निगम के सच्चे सेवक अभिकर्ता जन और प्रबंधक बुला रहे हैं कार्य लोकहित तुम पर निर्भर जन कल्याण आओ प्यारे साथ हमारे जन सेवा हित सांसकारे जन सेवा हित सांसकारे आओ प्यारे साथ हमारे आओ प्यारे साथ हमारे साथ हमारे. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇರಲಿ, ಅದು ಉದ್ಧಾರ ಆಗೋದು ಯಾರ್ದಾದ್ರೂ ಕೆಲವರ ತ್ಯಾಗ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಥೆ ಉದ್ಧಾರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಗಲಿದ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ನಾವು ಕ್ಷಣಕಾಲ ನಾವು ಮೌನಾಚರಣೆ ಮುಖಾಂತರ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸೂಚಿಸೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ವಿಭಾಗದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ವಿಭಾಗ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಈ ವರ್ಷ ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ SDM ಅವರ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಟೀಮ್ MM ಹಾಗೂ MS ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಈಗ MS ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸೇಲ್ಸ್ ದುರ್ಗಾರಾಮ್ ಶೆಣೈ ಸರ್ ಅವರು ಮಾತಾಡಬೇಕಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿಶೇಷ ವಿನೂತನ ಸಾಧಕರ ಸಮಾವೇಶದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ವಿಭಾಗದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಹಿರಿಯ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀಯುತ ಗಣಪತಿ ಎನ್ ಭಟ್ ಸರ್ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ವಿಭಾಗದ ಎಲ್ಲರಿಂದನೂ ಪ್ರೀತಿಸಲ್ಪಡುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಶ್ರೀಯುತ ಬಿಜು ಜೋಸೆಫ್ ಸರ್ ಅವರೇ, ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಬಂದಿರುವ ನನ್ನ ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿಯ ಮಿತ್ರರುಗಳೇ, ಮಂಗಳೂರು 2 ಶಾಖೆಯ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲ CLA ಮಿತ್ರರುಗಳೇ, ಲೀಕಾ ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮಿತ್ರರುಗಳೇ,
ಈ ಸಾಧಕರ ಸಮಾವೇಶ ಅನ್ನುವ ಈ ಒಂದು ಉಜ್ವಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಒಂದು ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ, ಇಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಾಗ ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸುಮಾರು 50 ದಿನಗಳ ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲ, 50 ದಿನಗಳ ಅವಿರತ ಪ್ರಯತ್ನದ ಫಲ ಇವತ್ತು ನೀವೊಂದು ಸ್ಟಾರ್ಗಳಾಗಿ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದೀರಿ. ಬಹಳ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಆ ಒಂದು ಶ್ರಮದ ಫಲ ಇದು ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ಶ್ರಮದ ಫಲ ಏನಿದೆ, ನೀವು ಪಟ್ಟಿರೋ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳೇ. ಇದೆಲ್ಲ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಆರಂಭ ಆಯಿತು. ಡಿಸೆಂಬರ್ 1ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಜನವರಿ 20ನೇ ತಾರೀಕು ತನಕ ನೀವು ಮಾಡುವಂತಹ ಹೊಸ ಪಾಲಿಸಿಗಳ ಒಂದು ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡೋದು, ನಿಮಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡೋದು, ನಿಮಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡೋದು ಇರ್ತದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ವಿಭಾಗದ 14ನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. 17 ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ 14ನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಾಧಕರ ಸಮಾವೇಶ ಅನ್ನೋದು ಒಂದೊಂದು ಬ್ರಾಂಚಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರಾಂಚಲ್ಲೂ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಏನೋ ಹೊಸತನ. ಒಬ್ಬರು ಶಾಖೆ ಎದುರುಗಡೆ ಚಪ್ಪರ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿದರು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಶಾಖೆಯನ್ನು ಮದುವೆ ಮನೆ ಥರ ಶೃಂಗಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸಾಧಕರ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಆ ಊರಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು 2 ಥರ ಆ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಡಿಯೋ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಿದರು. ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಡ್ರೋನ್ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಆಯಿತು. ನಿನ್ನೆ ಕಾರ್ಕಳ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೂ ಕೂಡ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿನೂತನ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಮ್ಮ ಸುಕ್ಲಾಲ್ ಸರ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಬ್ರೈನ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಶ್ರೀಯುತ ಗಣಪತಿ ಎನ್ ಭಟ್ ಸರ್ ಅಂತ. ಅವರು ಏನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ಗಿಂತನೂ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಿಮಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಖಂಡಿತ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈ ಸಾಧಕರ ಸಮಾವೇಶ ಬಹುಶಃ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಇದು ಬರೀ ಸಾಧಕರ ಸಮಾವೇಶ ಮಾತ್ರ ಆಗಬಾರದು. ಈ ಸಾಧಕರ ಸಮಾವೇಶದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಇದೊಂದು ಸಂಕಲ್ಪದ ದಿನ ಕೂಡ ಆಗಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಲೀಡರ್ ಇದನ್ನು ಅವರ ಮಾತಿಗೆ ತಪ್ಪದೆ ಇದೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಪೂರ್ಣ ತನು ಮನ ಧನವನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದಾರೋ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, 40 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದಂತಹ LICಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ವಿಮಾ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದವು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಾಧಕರ ಸಮಾವೇಶದ ದಿನ, ಈ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪದ ದಿನ ನಮಗೆ ಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ 50 ದಿನಗಳ ಶ್ರಮದ ಫಲವಾಗಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಹಾಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಖೆಯ ಅವಿರತ ಶ್ರಮದಿಂದ ಶಾಖೆಯ ಒಂದು ಕೀರ್ತಿ ಪತಾಕೆಯನ್ನು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರಿಸುವಂತಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ತಗೋಬೇಕು. ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮಿತ್ರರು ಸಂಕಲ್ಪ ತಗೋಬೇಕು. ಮುಂಬರುವ 32 ದಿನದಲ್ಲಿ, ಇವತ್ತು ಸೇರಿದಂತೆ 32 ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 8ನೇ ತಾರೀಕು ಮಾರ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿ 2026ಕ್ಕೆ ನಾನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪಾಲಿಸಿ ಮಾಡಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಭೀಮಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಈ 32 ದಿನದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 32 ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ನಾನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಈ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನ ಇಷ್ಟಪಡುವಂತಹ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು
ಕನಿಷ್ಠ 50 ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ನಾನು ಈ ಮುಂದಿನ 32 ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಅದು ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾದರೂ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಕೊಡಲಿ, ನಾನು ಆ ಪ್ರಪೋಸಲನ್ನು ನಮ್ಮ ಶಾಖೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ರಿವೈವಲ್ಗೆ ಎಷ್ಟೇ ರಿವೈವಲ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಬರಲಿ, ನಾನು ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ಒಳಗಡೆ ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಈ ತಿಂಗಳು ನನ್ನ ಗಂಡನೋ ಅಥವಾ ಈ ತಿಂಗಳು ನನ್ನ ಅಣ್ಣನೋ, ನಾನು ಯಾರ ಪರವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ಅವರು ಕನಿಷ್ಠ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿನ ಚೆಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು, ಆ ಒಂದು ಪ್ರೇರೇಪಣೆಯನ್ನು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸಾಧಕರ ಸಮಾವೇಶ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸಂಕಲ್ಪ ದಿನ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ತುಂಬ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವೂ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಹಾಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಎಲ್ಲೋ ಜಿನುಗಿರುವಂತಹ ನೀರು, ಎಲ್ಲೋ ಜಿನುಗಿರುವಂತಹ ಜಲ ಯಾವುದೋ ತೊರೆಯನ್ನು ಸೇರಿ ಸಾಗರವನ್ನು ಸೇರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ದ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಗೌಡರು, ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ದ ಚಂದ್ರಮತಿ ದೇವಿ ಕಾಮತ್ ಅವರು, ಚಂದ್ರಭಾಗಿ ಕಾಮತ್ ಅವರು, ಎಲ್ಲೋ ಕೇರಳದಲ್ಲಿದ್ದ ಸುಖಲಾಲ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ಉಡುಪಿ 2 ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಮನೋಜ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ಮರೆಯಲಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಏನಿತ್ತು ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ? LIC ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹಾಗೆ ಈ ಜೀವಜಲ, ನಮ್ಮೊಳಗಿರುವ ಜೀವಜಲ LICಗೋಸ್ಕರ ತುಡಿತಾ ಇರುವಾಗ ನಾವು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಆ ಒಂದು ಒಳಗಿನ ಅಗ್ನಿ ಒಂದು ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಸಾಧಕರ ಸಮಾವೇಶದ ದಿನ ಸಂಕಲ್ಪ ದಿನವಾಗಿ ಬದಲಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗ್ತದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವ ಭರವಸೆ ನನಗಿದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಈ ಮಂಗಳೂರು 2 ಶಾಖೆ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು 10 ದಿನಗಳ ಅನುಬಂಧ ನನಗೂ ಇತ್ತು. ನಾನು ಒಂದು 10 ದಿನ ಈ ಶಾಖೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯ ನನ್ನದು ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನನ್ನ ಶಾಖೆನೂ ಕೂಡ ಇದು ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಸೇರಿದಂತೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಇವತ್ತು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡುವ, ನನ್ನ LICಯ ಕೀರ್ತಿ ಪತಾಕೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ನಾವು ಏರಿಸ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು MS ಸರ್. ಇದು ಈ ಒಂದು ಸಾಧಕರ ಸಮಾವೇಶ, ಅಚೀವರ್ಸ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್, ನಮ್ಮ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ SDM ಸರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಟೀಮಿನ ಒಂದು ಕನಸು. ಈ ಕನಸನ್ನು ಸಾಧಕರ ಸಮಾವೇಶ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಆಯಿತು. ಆ ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೇನು 1-2 ಬ್ರಾಂಚ್ಗಳು ಮುಗಿಯುವುದರಲ್ಲಿದೆ. ಏನು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಅದೇ ಥರ ಇದು ಕಾರ್ಯರೂಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಎಷ್ಟೋ ದಿನಗಳಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಥರ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್ ಫಾರ್ ದ ಅರೇಂಜಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಈ ಫಂಕ್ಷನಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ SDM ಸರ್. Now I request Devanand. Good morning to all. Now I request sir to address the gathering. Thank you, sir. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Our most respected and beloved Senior Division Manager GN Bhatt sir, other dignitaries and officials in the dais and off the dais, and ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಏಜೆನ್ಸಿ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ. This is an occasion to celebrate the victory during the month of December and January and to honor the achievers. And in this occasion, I congratulate each one of you for qualifying in this prestigious Sadhakara Samavesha campaign. Ellarigu abhinandanagalu. I also congratulate the branch officials, the development officers SBS, CLIS, and branch staff members who all supported this event and encouraged you, guided you to qualify for this campaign. Once again, congratulations to all the members. Dear friends, now we are in the fag end of the financial year 25-26. What is next? We have another magical 31 days before us to close the financial year 25-26. I think it is valid if I can share some of the points that will help you to
go beyond Sadagara Samavesha and reach your target in the current financial year. So what are the positive things available in the market? The positive points available to the agents to explore new business in the remaining days. My first point is the strength of LIC is the policyholders. The strength of LIC is our existing policyholders, and we have in LIC 27 crores in force policies. We have in Udupi division 19,70,000 in force policyholders. We have in Mangalore branch 2 1,54,000 in force policyholders. This is the strength of our LIC. So my simple suggestion, especially because your branch, Mangalore branch number 2 is occupying one of the top ranks in the zone in the current year. Heartiest congratulations in NOP. And this is one of the sure branch to qualify for, to achieve the NOP target of the division in the current year. Once again, heartiest congratulations. So the requirement may be another 20% for the year in the last month. So we have 1,54,000 in-force policyholders, in-force customers in Mangalore 2 branch. Can you meet at least 10% of the customer for one more insurance, one more policy in the month of March, to give one more new plan or one more another plan to the any existing member of the existing policyholder? So this is my first point. Second, Udupi division is going to settle 500 crores, more than 500 crores claims payment. And our reinvestment manager is also present in the meeting, claims outgo. Friends, in Mangalore 2, 34 crore is the claim outgo in the month of March. Can we think of at least one policy or a full amount or a part amount, at least one policy from the claim outgo cases in the month of March? So that will give our sufficient business, more than sufficient business to reach the target. My third point is new plans. Current year, LIC has launched 6 new beautiful schemes to reach out to the customers, like Navajivan Sri single premium, table 911, plan will be closed as on 31st March 2026. I repeat, Navajivan Sri single premium plan with 8.5% return on sum assured or 85 rupees guaranteed addition on sum assured. This plan will be closed as on 31st March. Now the revised underwriting rule also circulated. As per this, medical is not required for a certain level up to age 65 also. No other requirements or special reports are not required. So Navajivan Sri plan, a deposit scheme for 5 years, 10 years like, or even for more years also, is available up to 31st March. This is another positive factor available in the market. Then Navajivan Sri regular premium scheme with a return as a rate of interest on total premium paid, starting with 8.5% even up to 10% of the total premium paid, now available in the market. And Bima Lakshmi scheme for exclusively for women, where there are 48% of the Indian population, 48% of the Indian population is women in the country, and we have an exclusive scheme for women, Bima Lakshmi. Jan Suraksha, a scheme which offers guaranteed return 4% or 4.25% only, but a policy for unorganized sector, a policy for existing policyholders. Return may be less, but think there are plenty of customers, existing customers, who keep more than 50,000, 1 lakh rupee in their SB account, earning 2% or 3% of interest, again subject to income tax reduction. But we have a scheme without income tax offering more than that, that is Jan Suraksha. And Protection Plus. Now the market is growing, stock market is growing,
ULIP is growing. We have introduced a new scheme, Protection Plus, even with the 5-year premium paying term, with a facility of flexibility in insurance coverage, tax-free maturity, tax-free surrender, and also top-up facility, Protection Plus. And friends, lastly, Bima Kavach, term insurance scheme, minimum 2 crore and coverage up to 100 crores. Excellent 6 new schemes are now introduced in the market in the financial year. Approach the customers, any policy you complete with new schemes. Another opportunity in the market is economic growth of the country. The country is growing at the rate of more than 7%, and stock market is a reflection of economy, and ULIP is a reflection of stock market growth, and our ULIP policies are doing very good performance in the, as far as the NAV is concerned, or IRR is concerned, or CAGR is concerned. So go for customer with our ULIP, go to the customers with our ULIP schemes, or club one regular premium scheme with the ULIP schemes, 2 policies in one sale like. So this is an opportunity. Another opportunity is guaranteed income scheme. Because of the economic growth, interest rate is coming down and market is growing. So when the interest rate is coming down, we have schemes like Jeevan Utsav offering 10% of the sum assured up to age 100. We have schemes like Jeevan Amag offering 8% of the sum assured up to age 100. And we have schemes like Navajeevan Sri offering 10%. We have schemes like Bhima Lakshmi offering 7.5% of the interest. And Amritapal offering 8% of sum assured or 85% guaranteed per 1,000. So these guaranteed income schemes is very attractive when interest rates are coming down. So please utilize. And tax rules in the country. Tax rules in the country is also another opportunity for all LICians, because all other incomes will be taxed at source, or they have to pay tax. And in LIC, all our regular premium payment conventional schemes, subject to 5 lakhs yearly premium, subject to 10 times coverage, the maturity or surrender value or income benefit or death claim is exempt from tax under section 1010D. So the tax rules are favorable for our investments. And in our ULIP schemes also, ULIP schemes, otherwise stock market is subject to long-term capital gain tax. But our ULIP schemes up to 2,50,000 yearly premium is exempt from income tax. So utilize that. Friends, I remind you of club membership. I remind you of half centurion and double centurions. I remind you of MDRT and fast track MDRT. And I remind you of benchmark performance for the financial year. Finally, the next immediate best event in the division is International Women's Day. Today is the last day to qualify. Today afternoon, your office will be functioning. Today evening, your office will be functioning to complete proposals. Utilize. Once again, congratulations to each one of you. Once again, best wishes to each one of you. Thank you all. Thank you, friends. You are the motivator to all of us. Motivator, reminder, instructor, everything. So thank you very much, sir. ಇಲ್ಲಿ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ ಸ್ಪೌಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಥರ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ವಿದ್ ಸ್ಪೌಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಯು ಮ್ಯಾಡಮ್. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮೇಡಮ್ ರೇಖಾ ಟು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಬೊಕ್ಕೆ ಟು ಮೇಡಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಒಂದು ಸಾಧಕರ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದರದ್ದು ಐಡಿಯಾವೇ ನಮ್ಮ ಅಂತ ಎಣಿಸ್ತೇನೆ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫೀಸ್ ಅನ್ನೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ ಡಿವಿಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಗಣಪತಿ ಎನ್ ಭಟ್ ಸರು, ಇವರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಧ್ವನಿ ದೊಡ್ಡದಾಯ್ತಾ? ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಂಗಳೂರು 2 ಶಾಖೆಯ ಹಿರಿಯ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿರುವ ಶ್ರೀ ಸುಕಲಾಲ್ ಅವರೇ, ಡಿವಿಷನಲ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಮಿತ್ರರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬಿಜು ಜೋಸಫ್ ಅವರೇ, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಮ್ ಶೆಣೈ ಅವರೇ, ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ವಿಭಾಗದ ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಮಿತ್ರರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ
ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬಾಲಾಜಿ ಅವರೇ, ಬಿಮಾ ಸಖಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ರಾಕೇಶ್ ಅವರೇ, ಸೋಮಸುಂದರ್ ಅವರೇ, ಉಪಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಧರ್ಮಾವತಿ ಅವರೇ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಹ್ವಾನಿತರಾಗಿ ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಆರ್ ಕೆ ಹೆಗಡೆ ಅವರೇ, ಎಲ್ಲರ ಜನಾನುರಾಗಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮಂಗಳೂರು 2ನವರು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಿತ್ರರೇ, ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಆನಂದ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಂಬರ್ 1 ಆಗಿರುವ ಮನೋಜ್ ಅವರೇ, ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಂಬರ್ 1 ಅವರು 1800 ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನು ಆನಂದ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದವರು. ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇವರಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದಿರೋರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಸೀನಿಯರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆರ್ ಕೆ ಹೆಗಡೆ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಿತ್ರರೇ, CLIA ಮಿತ್ರರೇ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಮಿತ್ರರೇ, ಮಂಗಳೂರು 2 ಶಾಖೆಯ ಸ್ಟಾಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ಮತ್ತು ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರೂಪುರೇಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದಾಗ ನನಗೆ ಕಂಡವರು 40 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು. ಆ 40 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಬಾಂಧವರು ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೇ, ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತೆ ಗಳಿಸಿ 15ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪಾಲಿಸಿ ಮಾಡಿ ಮೊಮೆಂಟೋದೊಂದಿಗೆ ಸನ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ ದಂಪತಿಗಳೇ, ಸನ್ಮಾನಕ್ಕೆ ದಂಪತಿ ಸಮೇತ ಪಾತ್ರರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮಿತ್ರರೇ, 2 ಜನ MDRT ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು. ವೆಲೇರಿಯನ್ ಡಿಸೋಜ್ ಅವರು ಈಗ ತಾನೇ ಬಂದರು, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಒಳಗಡೆ ಬಂದರು. ರಮೇಶ್ ಪ್ರಭು ಅವರೇ MDRT ಪ್ರತಿನಿಧಿ, ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಗಳಿಸಿರುವ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮಿತ್ರರೇ. ಸಾಧನೆ ಮತ್ತು ಸಂಭ್ರಮ ಇದು 2 ಜೊತೆಗಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಮಂಗಳೂರು 2 ಶಾಖೆಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರು, ನಮ್ಮ ಆಫೀಸಿನ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸು, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ ಆಯಿತು ಕಲರು. ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಂಗೆ ನಿನ್ನೆ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಬರ್ತಿದ್ದೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ 7 ದಿವಸದ 7 ಕಲರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ. ನಾನು ಅದು ನೋಡಲೇ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಗಿತ್ತು ಅಂತ. ನನಗದು ಏನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಂಭ್ರಮ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದ್ದಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೆಳಗಾಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಕೋಳಿ ಕೂಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಸೂರ್ಯ ಹುಟ್ಟೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ನಾವು ರೆಡಿಯಾಗಿ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಆವತ್ತಿನ ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ನಾವು ಕರೆದಿರೋ ಗೆಸ್ಟ್ಗಳು ಬಂದಾಗ ಅವರನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆನಂದಿಸಲಿಕ್ಕೆ ತುದಿ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇವೆ. ನಾನು ಅವತ್ತು ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರ ಮಗಳ ಮದುವೆಗೆ ಹೋದಾಗ್ಲೂ ಅವರ ಸಂಭ್ರಮ ಅವ್ರ ಮದುವೆದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬ್ರಾಂಚಿಂದ ಏಜೆಂಟ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ 2 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಸಂಭ್ರಮ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಆನಂದಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆ ಮಾತಾಗ್ತದೆ. ಆ ಸಂಭ್ರಮದ ವಾತಾವರಣನ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಸಂಭ್ರಮದ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ನನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದ್ಸಲ ಚಾರ್ಜ್ ಅಪ್. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ, ಸಂಭ್ರಮಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ನೆವ ಹುಡುಕಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನನ್ನ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಮಟ್ಟ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ನನ್ನ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ನನ್ನ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮವಾಗ್ತದೆ, ಈಗಿರೋದಕ್ಕಿಂತ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ನಾನು ಏನಾದರೂ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಂಕಲ್ಪ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಸಾಧನೆಯಿಂದ ದೊರಕುವ ಪ್ರತಿಫಲ, ಪ್ರಯೋಜನ. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಅದು ನನ್ನಿಂದನೇ ಸಾಧ್ಯ, ಬೇರೆ ಯಾರೂ ನನ್ನ ಸಲುವಾಗಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಆ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು 50 ದಿವಸ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 1ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಜನವರಿ 20ನೇ ತಾರೀಕು ತನಕ
50 ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು 2 ಶಾಖೆ ಸುಮಾರು 19.5% ಟಾರ್ಗೆಟ್, 50 ದಿವಸದಲ್ಲಿ 19.5% ಟಾರ್ಗೆಟನ್ನು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಭೂತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾರ್ದಿಕ ಹಾರ್ದಿಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಮನೋಜ್ ಅವರು ಅವರ ಯೂನಿಟ್ ಮೀಟಿಂಗಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವರು ಹಾಡೋದು ಮತ್ತು ಅವರ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೆ. ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಕಣ ಕಣದಲ್ಲಿ, ರೋಮ ರೋಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವರಿಗೆ LIC ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೇಮ, ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ LIC ಮೇಲೆ ಪ್ರೇಮ ಇದೆ. ಆ ಹಾಡಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಆ ಕಡೆ ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಅರ್ಧ ಹಾಡಾದಾಗ ಅಲ್ಲಿ LICನೇ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. LICಯ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ಸು, LICಯ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ಗಳು ಆ ಕಡೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು. ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನಲ್ಲಿ LICಯ ಎಲ್ಲ ಸಾಧನೆಗಳ ಒಂದು ಕಲರ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ. ಸಂಸ್ಥೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ LICಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವ ಬಗೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ LICಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ, ಅದರಿಂದನೇ ಸಂಸ್ಥೆನೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಳೆದಾಗ ನಾನು ಕೂಡ ಬೆಳಿತೀನಿ. ನಾನು ಬೆಳಿತೀನಿ, ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಳೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸಂಸ್ಥೆನೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ನಾನು ಬೆಳಿತೇನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮನೋಭಾವ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ನಾನು LICಯನ್ನು ಒಬ್ಬ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಯಾಗಿ, ನಾನು LICಯನ್ನು ಒಬ್ಬ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ, ಇದು ಎರಡನ್ನೂ ತುಲನೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿದೆ. ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಆ್ಯಸ್ ಎನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ 60 ವರ್ಷದ ತನಕ ನಂಗೆ ನೌಕರಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಯಾರು LIC ಹೊಸದಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ 60 ವರ್ಷ ತನಕ ನೌಕರಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಯಾರು LICಗೆ ಏಜೆಂಟ್ರಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉಸಿರಿರೋ ತನಕ, ಮೈಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಇರೋ ತನಕ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಜೋರ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್. ನಿನ್ನೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ 2 ಓವರ್ ಮ್ಯಾಚ್ ನೋಡಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಬೇಕಂತ. ನಂಗೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ, ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಎಂಥ ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್. ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅಲರ್ಟ್ ಬರ್ತದಲ್ಲ, ನೋಡು ಅಂತ. ಅವ್ರು 50 ಹೊಡೆದ್ರು, 6 ಹೊಡೆದ್ರು, ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ನೋಡು, ನೀವು ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತ, ಹೋಗಿ ಟಿವಿಗೆ ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು. ಪಾಪ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೂ ನಾನು ಜಪ್ಪಯ್ಯ ಅನ್ನೋಲ್ಲ. ಆದರೂ ನಿನ್ನೆ ಒಂದು 2 ಓವರ್ ಮ್ಯಾಚ್ ನೋಡಿದೆ. ಆ ಮ್ಯಾಚ್ ನೋಡಿದಾಗ ನಂಗಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಬಂತು. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಏನದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟು? ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ಬರ್ತದದು. ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮೊದಲೇನು ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು? ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ, ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಸಹಿ ಹೈ, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ನೋಡಿದಿರಲ್ವಾ ವೆಲೇರಿಯನ್? ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಸಹಿ ಹೈ. ಕಳೆದ ಒಂದು 7-8 ವರ್ಷದಿಂದ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ನಿನ್ನೆ ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ ಅದೇ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟನ್ನು ನೋಡಿದೆ. ಏನಿತ್ತು? ಒಬ್ಬ ಬರ್ತಾನೆ, ಈ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾನಿಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾನೆ, ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ದಣಿ, ಏನಿದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಈ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಅಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಸ್ಟೇ ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಇದು ನಮ್ಮ LIC ಯುಲಿಪ್ಪಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಏಜೆಂಟ್ರಿಗೆ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಈಸ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು. ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡು ಮತ್ತು SIP ನಮ್ಮ ಏಜೆಂಟ್ರು ಗಡ ನಡುಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹೆದರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮು, ಬೇಕಾದಾಗ ಮಾರ್ಬೋದು, ಬೇಕಾದ ತಗೋಬೋದು, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸರ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆ ಥರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಏಜೆಂಟ್ರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾಯಿ ಕೊಡೆ ಥರ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಆಫೀಸ್ಗಳಿದೆ. ಸಾವಿರಾರು ಗಟ್ಟಲೆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾವಿರಾರು ಕಂಪನಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ವೈಸರ್ಸ್ ತುಂಬ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಎಸ್, ಯುಲಿಪ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಇದನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ನಾವು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ್ಯಸ್ ಎ LIC ಏಜೆಂಟ್ ಯಾರು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ನೋಡ್ತಾರೆ ತಮ್ಮ ಏಜೆನ್ಸಿಯನ್ನು, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಿಜು ಜೋಸಫ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಪಾಲಿಸಿಗಳು ಏನು LIC ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀರ್ಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಜನರಿಗೆ ಹೇಳೋ ತಾಕತ್ತನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂದರೆ LIC ಏಜೆನ್ಸಿ ಯಾವತ್ತೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ನಾನು 25 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ 15 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಸರ್ ನನಗೆ ಎಂಡೋಮೆಂಟು ಲಾಭ ಲಕ್ಷ್ಯ ಉಮಂಗ ಭಾಳ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾಲಿಸಿ, ನಾನು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಭಾಳ ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬೇರೆದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಭವಿಷ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ, ಯಾರು ಯಾವ ಬೇಕು ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡೋ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ. ಆದರೆ LIC ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಜನರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಅಂಥ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಗಳನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಈಗಿನ ಕಸ್ಟಮರ್ಸಿಗೆ ಹೇಳೋದು ನನಗೆ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ LIC ಏಜೆಂಟರಿಗೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ 3 ಶಾಖೆಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲವಷ್ಟು ಚಾಲೆಂಜಸ್ಗಳಿದೆ. ಚಾಲೆಂಜಸ್ಗಳೇನಿದೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಹಳೆಯ ಏಜೆಂಟ್ರಿಗೆ ಈ ಹೊಸತನ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೊಸದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜನರಿಗೆ ಹೇಳೋದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾರೆ. ನಾವು 14-15, 149-15 ಈ ಥರ 15-15-15ಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಕಸ್ಟಮರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ವಾ? ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಸರ್, ಕಮಿಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನಿರಿ ಸರ್. ಈ ಥರದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಲವಷ್ಟು ಜನ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೊಸಬರಿಗೆ, ಹೊಸದಾಗಿ ಯಾರು ಏಜೆನ್ಸಿ ತಗೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ಹೊರಗಡೆ ಜಗತ್ತಿನ ಕಾಂಪಿಟೇಷನನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 10ರಲ್ಲಿ 3-4 ಏಜೆಂಟ್ರು ಮಾತ್ರ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 6 ಜನ ಏಜೆನ್ಸಿ ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಗ್ಯಾಪನ್ನು ಫಿಲಪ್ ಮಾಡೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ 3 ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಈ ಬರುವ ಏಪ್ರಿಲ್, ಮೇ, ಜೂನ್ದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಗ್ಯಾಪನ್ನು ಫಿಲಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಏಜೆಂಟ್ರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಏಜೆಂಟ್ರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಇದೆ, ಏಜೆಂಟ್ರಿದ್ದಾರೆ. 3 ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿ ಸುಮಾರು 2,500 ಏಜೆಂಟ್ರಿದ್ದಾರೆ. 2,300 ಜನ ಏಜೆಂಟ್ರಂತೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲದರ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತುಂಬುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈ ಜಿಂಕ್ಸನ್ನು, ಈ ಏನು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಐಸ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೌಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾಂಪ್ಲೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಂದಿದೆಯಾ? ಒಂದು ಪ್ಯಾಂಪ್ಲೆಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಈಗ ನನ್ನ ಮಾತಿನ 10ರಿಂದ 12 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ನಾವೀಗ ಸನ್ಮಾನಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಎಲ್ಲದೂ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನ ನಾವೇ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಾನೇ ಬಂದಿದೆ. ನಾವೇ SRS ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಸೋಮಸುಂದರ್ ಅವರು ಬೆಳಗ್ಗೆ SRS ಬಾಗಿಲು ಬಡಿದು ತಗೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಓಪನ್ ಆಗೋದು 9 ಗಂಟೆಗೆ, ನಮಗೆ 7:15 ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬಾಗಿಲು ಬಡಿದು ನಾವು ಬಾಕ್ಸನ್ನು ತಗೊಂಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಹೆಸರು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಭಾಳ ಜನರಿಗೆ, ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ನವಜೀವನಶ್ರೀ ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ, ಇದನ್ನು ಯಾರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಕಸ್ಟಮರ್ಸಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಯಾರು ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ FD ಇಡೋಲ್ಲ, ಆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಯಾರು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ FD ಇಡಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ರಿಟರ್ನ್ FD, ಮೆಚುರಿಟಿ ಅಮೌಂಟ್ ಫಿಕ್ಸ್. 5 ವರ್ಷದ್ದು ಕೂಡ ಇದೆ, 10 ವರ್ಷದ್ದಿದೆ, ಬೇಕಾದ್ರೆ 18 ವರ್ಷದ್ದು ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ FD ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏಜೆಂಟ್ರಿಗೆ ಕಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ FD ಮಾಡಿದರೆ 0.5 0.5% ಇದೆ, ನಾವು 2% ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮೆಂಬರಿಗೆ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕಸ್ಟಮರಿಗೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆ ಪ್ಯಾಂಪ್ಲೆಟ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ.
ನಾ ಇನ್ನೇನು ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ಈಗ ಸದ್ಯ ಕೊಡೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಯಾವುದೇ ಎಫ್ ಡಿ, ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸಿನ ಯಾವುದೇ ಎಫ್ ಡಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹಣ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಏಜೆಂಟ್ರಿಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಕ್ಕಿರ್ಬೋದು, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದೆ ಇರ್ಬೋದು. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಎಫ್ ಡಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಅದು. 31 ಮಾರ್ಚಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್. ಬಿಜು ಜೋಸಫ್ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದರು 31 ಮಾರ್ಚಕ್ಕೆ ನವ ಜೀವನಶ್ರೀ ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಅಂತ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸದ ಹಿಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಬಂತು. ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಂತಲ್ಲ, ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಏನು ಬಂದಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ? ಮೊದಲನೇದು ನಮ್ಮ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಭೀಮಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ಯಾಂಪ್ಲೆಟ್ ಇದೆ. 2 ಪ್ಯಾಂಪ್ಲೆಟನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ, ಭೀಮಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ LICಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಜೀವನ್ಶ್ರೀ ನಮ್ಮ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಪಾಲಿಸಿ ಜೀವನ್ಶ್ರೀ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಜೀವನ್ಶ್ರೀಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡುವ ಪಾಲಿಸಿ ಭೀಮಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮವ್ರಿಗೆ ಅದಿನ್ನೂ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಕಿದ್ರು, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಭಾಳ ದುಬಾರಿ ಅಂದರು, ಆ ಕಡೆ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. ಫೀಮೇಲಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಲಿಸಿ. ಒಂದು ಸಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಆ ಭೀಮಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಒಂದು 10 ಲಕ್ಷ ಸಮಸ್ಯೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇಲ್ಲಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ₹1 ಹೆಚ್ಚಿಲ್ಲ, ₹1 ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದೇ ಹಣ ಬರೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಬೋನಸ್ಸು ಇಲ್ಲ, ಲಾಯಲ್ಟಿನೂ ಇಲ್ಲ, ಎಂಥದೂ ಇಲ್ಲ. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ರಿಟರ್ನ್. ಏಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಕಟ್ಟುವ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮೇಲೆ ನಾವು ರಿಟರ್ನ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದ್ಧತಿ ಬಂದಿದೆ ನಮ್ಮ LICನಲ್ಲಿ. ಏನೂ ತೊಂದರೆನೇ ಇಲ್ಲ. ತೊಂದರೆ ಎಲ್ಲಿದೆ? ನಾನು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಒಂದು ವಿಷಯ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋದೇನೆ, LICಯಲ್ಲಿ ಎಂತೆಂಥ ದೊಡ್ಡ ಪಾಲಿಸಿಗಳು ಬರಲಿ, ಎಂತೆಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಲಿಸಿಗಳು ಬರಲಿ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಪಂಡಿತರು ಈ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಬರೀಲಿ, LIC ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಡೆ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು TV ಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಲಿ, ಪಾಲಿಸಿ ಸೇಲ್ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ? ಆ ಪಾಲಿಸಿ ಏಜೆಂಟ್ರ ಹತ್ರ ಇದ್ದರೆ. LICಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಕಸ್ಟಮರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಾ? ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಟ್ರೆ? LICಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ ದಿವಸ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಾಲಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಲಿ, ಯಾರೂ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಅದು ಓನ್ಲಿ ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದು. ಕಸ್ಟಮರಿಗೆ ಸಿಗೋದು ಯಾವಾಗ? ಏಜೆಂಟ್ರ ಹತ್ರ ಇದ್ದರೆ. ಏಜೆಂಟ್ ಹತ್ರ ಇದ್ದರೆ ಅಂದ್ರೇನು? ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಏಜೆಂಟ್ ಹತ್ರ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ LIC ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಇದೆ? ಅದು ನೋ ಯೂಸ್. ನಮ್ಮ 99% ಆಫ್ ದ ಏಜೆಂಟ್ಸು ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನು ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಹೇಳೇನೆ ಪಾಲಿಸಿ ಮಾಡೋದು. ಯಾರು ಡೆತ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾರಿಗಾರು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಎಷ್ಟು ಹಣ ಕಟ್ತೀರಿ, ಎಷ್ಟು ಹಣ ಬರುತ್ತೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಪಾಲಿಸಿ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಮಾಡೋದು. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಕೊಡೋ ಪಾಲಿಸಿ LICಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಏಜೆಂಟ್ರು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸಲ SDM ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, SDM ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ. ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇವರು. ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 10 ನಿಮಿಷ ಭೀಮಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತ್ತು ನವಜೀವನಶ್ರೀ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ನೋಡಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏನು ಕಟ್ತಾರೆ, ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀಟ್ ದ ಪಾರ್ಟಿ. ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್. ಏಜೆಂಟ್ರಾಗಿ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆರೈಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಜನ ನಮ್ಮನ್ನು ಗೌರವದಿಂದ ನೋಡಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆ, ನಾನು ಹೀಗೆ ಹೇಳೋದು, ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಜನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಜನ ಈಗ ಬರಲ್ಲ. ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೋಟೆಲಿಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಹೋಟೆಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವ? ಏನಮ್ಮ ಹೇಳಿ, ನೀವೇ ಹೇಳಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ವೆಲ್ಲರ್ ಏನು? ನೀವು ಹೋಟೆಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಲ್ಲ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಅಡುಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ವಿ ವಾಂಟ್ ಸಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು, ಅಂದರೆ ಪೀಪಲ್ ವಾಂಟ್ ವೆರೈಟಿ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು. ನಮ್ಮ ಏಜೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ವೆರೈಟಿ ಇದ್ದರೆ, ಮಾತಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ವೆರೈಟಿ ಇದ್ದರೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವೆರೈಟಿ ಇದ್ದರೆ ಯಾಕೆ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ? ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಮೊನ್ನೆ ಭೀಮಾ ಕವಚ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಂತು.
ಪೇಪರ್ನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಬಂತು. ನಮ್ಮ ಏಜೆಂಟ್ರು ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ನೋಡಿದ್ರು, ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು, ಒಂದು ಲೈನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂತು, ಕನಿಷ್ಠ ವಿಮಾ ಮೊತ್ತ 2 ಕೋಟಿ ಅಂತ ಬಂತು. ಅಯ್ಯೋ ಇದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಲಿಂದ ಹಾರಿಸ್ಬಿಟ್ರು, ಅದು ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ನೋ 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 ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸು ಆನಂದ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ 4 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಫೀಸಿಂದ 4 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಪಾಲಿಸಿ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಬೇರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿಯ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಏಜೆಂಟ್ರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳಿದೆ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ, ಎಂತೆಂಥ ದೊಡ್ಡ CEO ಆ್ಯಂಡ್ MDಗಳಿದ್ದಾರೆ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಹೊಸದೊಂದು ಬಂದಾಗ. ನನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಏಜೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಟೆಲಿಗೆ ಹೋಗೋ ಥರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ವೆರೈಟಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಂಡ್ರೆ, ನನ್ನ ನಾಲೆಜ್ ಲೆವೆಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕಿಲ್ ಲೆವೆಲನ್ನು ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ವ್ಯವಹಾರ ಇವತ್ತು ಇದೆ, ನಾಳೆನೂ ಇದೆ. ನಾನು ಹೇಗಿರ್ತೇನೋ ಹಾಗೇ ಇರ್ತೀನಿ, ನಾನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಾನು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ, ನನಗೆ ವಯಸ್ಸಾಯಿತು, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಈಗ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ. ನೋ, ವಯಸ್ಸಾದಷ್ಟು ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚು. ತೆಂಗಿನ ಮರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋದಷ್ಟು ಕಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ, ಮಾವಿನ ಮರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋದಷ್ಟು 10,000 15,000 ಕಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಅಷ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹುಣಸೆ ಗಿಡ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆದಷ್ಟು 80-100 ವರ್ಷ ಆದಷ್ಟು 20,000 30,000 ಹುಣಸೆಕಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ವಯಸ್ಸಾಗಲ್ಲ, ರುಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಅನುಭವ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರತಿನಿಧಿ, ಹಳಬರು ಮತ್ತು ಹೊಸಬರು, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟರೆ ಪಾಲಿಸಿಗಳು ಆಗೋದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನ ಇಲ್ಲ. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಸೇಸ್ ಇನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ದಟ್ LIC ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ 59 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, LIC ಈಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ದಿ ಕಂಟ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಸಾಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಬಂತು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅಭಿಮಾನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ಲಸ್ ಈ ಥರ ಸಾಧನೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಬಂದಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಮತ್ತು ಆ ಸಾಧನೆಯ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಈಗಾಗಲೇ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಒಂದು ವರ್ಡನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಮಂಗಳೂರು 2 ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ 34 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮಾರ್ಚ್ ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಕ್ಲೇಮ್ಸ್ ಮೇಡಮ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಅವರಿಗೆ 34 ಕೋಟಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳೂರು 2 ಒಂದೇ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಉಡುಪಿ ಡಿವಿಷನ್ದಲ್ಲ. ಉಡುಪಿ ಡಿವಿಷನಲ್ಲಿ 512 ಕೋಟಿ ಇದೆ ನಾವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. 34 ಕೋಟಿ ಮಂಗಳೂರು 2 ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 4,300 4,300 ಪಾಲಿಸಿ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಂಗೆ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಬಾಯ್ಹರ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. 4,300 ಪಾಲಿಸಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೇವಲ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 4,300ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ, ಒಂದು 2,000 ಹೊಸ ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನು ಮೆಚುರಿಟಿ ಆಗೋ ಪಾಲಿಸಿಗಳಿಂದ ತರ್ಬೋದಲ್ಲ. 10,000 12,000 15,000 ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮೇ ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ರೀಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ ಈಗ ಮೆಚುರಿಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆ ಪ್ರೀಮಿಯಮನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವೇ ಅವರಿಗೆ ಸರ್ವಿಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿನಿಧಿ. ಆ ಸರ್ವಿಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ 5% ಕಮಿಷನನ್ನು ಕೂಡ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಪಾಲಿಸಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಹಣ ಕಟ್ಟೋ ತನಕ LIC ನಿಮಗೆ 5% ಕಮಿಷನನ್ನು ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಕಸ್ಟಮರ್ ಯಾರೂ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಗೆ ಇಲ್ಲ, ಏಜೆಂಟ್ರು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ LIC ಹ್ಯಾಸ್ ಮೇಡ್ ದಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ 5% ಕಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥ ಒಬ್ಬ ಕಸ್ಟಮರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದನ್ನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಮೌಂಟ್ ಹೆವಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದರ ರೀಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. 5 year 10 year FD ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯುಲಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇದ್ದರೆ 5 years ಲಾಕ್-ಇನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನಿವೇಶ್ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಿನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ ಈಗ ಕೇವಲ ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಡಿಕಲ್, ಫುಲ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಥವಾ ವಿಡಿಯೋ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ಕೇವಲ ಮೆಡಿಕಲ್ ಮಾಡಿಸಿ 65 ವರ್ಷದ ತನಕ ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿನ್ನೆ.
ಮೊದಲು 61 ಆಗಿದ್ದರೆ ಇ ಸಿ ಜಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, FBS ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. 65 ತನಕ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೆಲ್ಲರ ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ದುರ್ಗಾರಾಮ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು ಇವತ್ತು ಸಂಕಲ್ಪದ ದಿನ ಆಗಲಿ, ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಮುಂದಿನ ಸಾಧನೆಗೆ ಒಂದು ಅಡಿಗಟ್ಟಾಗಲಿ ಅಂತ ಮಾತನ್ನು ಅವರು ಹೇಳಿ ಅವರ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸಿದರು. ನಾನು ಕೂಡ ಹೊಸ ಹೊಸ ಸಾಧನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡೋಣ. ನಾಳೆ ಬೆಳಗಾದರೆ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಿದೆ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 31 ದಿವಸ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಬ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ಪಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟು, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕನ್ಸೆಷನ್ ತೊಗೊಂಡವರಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟು, ನೀವೆಲ್ಲ ಗುರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ವಾರ್ಷಿಕ ಗುರಿಗಳಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟು ಮಾರ್ಚ್ 31 ಇದೆ. ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಯೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ವರ್ಷ ಮಂಗಳೂರು 2 ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಂದ ಆಗಲಿ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಮಿತ್ರರು, ಸ್ಟಾಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸು ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಮಾರ್ಚ್ 8ನೇ ತಾರೀಕಿನ ದಿವಸ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಅತಿ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. 2 ಮೇಜರ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಬ್ಬರು ಮಂಗಳೂರಿನವರೇ, ಮಂಗಳೂರು 1 ಶಾಖೆಯ ಭಗವತಿ ಕಾಮತ್ ಅವರ ಮಗಳು, ಚೇರ್ಮನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮೆಂಬರ್ ಭಗವತಿ ಕಾಮತ್ ಅವರ ಮಗಳು, ಇತ್ತೀಚಿನ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡದ TV ಸೀರಿಯಲ್ ಗೌರಿ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಲೀಡಿಂಗ್ ರೋಲ್ ಶಿಲ್ಪಾ ಕಾಮತ್ ಅಂತ, ಅವರು ನಮ್ಮ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ 3 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಭರತನಾಟ್ಯದ ಮೂಲಕ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್, ಗಿನ್ನಿಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ 216 ಗಂಟೆಗಳಷ್ಟು ಕಾಲ ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗಿನ್ನಿಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಟೀಮನ್ನು ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಭರತನಾಟ್ಯ ಮಾಡಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವ್ರ ಕೈಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ 45 ನಿಮಿಷದ ನೃತ್ಯ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ. ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾಂಪ್ಲೆಟನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು 2 ಶಾಖೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಸಾಯಂಕಾಲ ತನಕ NB ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಶ್ ಕೌಂಟರ್ನ ಏರ್ಪಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅಂತ. ಆನಂದದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ ತನಕ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ, ಮಾರ್ಚ್ 8ನೇ ತಾರೀಕಿನ ದಿವಸ ನೀವೆಲ್ಲ ಬನ್ನಿ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಧೂರಿಯಿಂದ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ವಿಶೇಷ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ, ಸಾಧಕರಿಗೆ ನನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.